श्रीगुंडीचा यात्रा मात्र 10 दिन समय अच्छी। यही यात्रा विभिन्न प्रस्तुति बैठक विभिन्न स्तर हो सारी एवं चूड़ांत पर्यायर पहुंची सारी। आज बैठक पूर्व माननीय आईन मंत्री अध्यक्षता प्रस्तुति बैठक मु श्रीगुंडीचा यात्रा सह संश्लिष्ट समस्त वरिष्ठ अधिकारी मानक धन्यवाद दूँ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ होउछंती आम समस्त हृदय ठाकुर। रथ यात्रा केवल पुरी नुहे सारा ओडिशा सारा विश्व जगन्नाथ प्रेमी ये सबुठारु अत्यंत पवित्र दिन। महाप्रभु रथ यात्रा उपरे सारा विश्वर नजर रही। तेणु रथ यात्रा को संपूर्ण भाव में स्वरूप संपन्न करने प्रबल जनगहली मध्य भक्त मैंने जबड़ी विशेष कौन सी असुविधार सम्मुखीन न हो निरापद महाप्रभु दर्शन कर निज घर को फेरी पारे सुनिश्चित करने आम समस्त दायित्व। यही सुरक्षित रथ यात्रा केवल एक सरकारी ये केवल कर्तव्य नुहे यह आमर नैतिक दायित्व। महाप्रभु रथ यात्रा हूँ आम ओडिशार एक जातीय पर्व। तेणु महाप्रभु आशीर्वाद नहीं आमर बुद्धि ज्ञान दक्षता और अभिज्ञता सबको एकाठी करी समर्पण मनोभाव नहीं समस्त विभाग अधिकारी और कर्मचारी माने यही महाप्रभुंकर एवं कर्मचारी माने एवं महाप्रभुंकर सेवक माने समन्वय रक्षा करी रथ यात्रा परिचालना करने उचित जहा द्वारा चलित वर्ष रथ यात्रा त्रुटि शून्य भाव समापन हो पार। रथ यात्रा केवल गोटे कि 2 दिन ये जात नुह जदिव यह 9 दिन जात कहुए यह संपन्न होता है नीलाद्री विजय नीति दिन। यही समय भितर घोष यात्रा हेरा पंचमी आड़प मंडप विजे और दर्शन बाहुड़ा सुनावेश अधरपणा और नीलाद्री विजय परी नीति मान अनुष्ठित होता है। ये समस्त नीति समय असंख्य लोके पुरी को आगमन करते। तेणु आगामी किछि दिन समस्त अधिकारी निज निजर कर्तव्य को निष्ठार सहित प्रभु जगन्नाथ को आदेश भाव मन कर निज निज सेवा प्रदान करेंगे मु आशा मु संपूर्ण भाव में आशा कर। सूचना अनुसार समस्त विभाग पक्ष प्रस्तुति प्राय शेष स्तर में पहुंची। सुरक्षा जहाँ ये बर्तमान आमर डीजी महाशय ये रिपोर्टिंग रे मंतव्य रखुले सुरक्षा 220 प्लाटून फोर्स पुलिस फोर्स 2 यूनिट ओड्राफ एनडीआरएफ सहित 475 सीसीटीवी कैमेरा 28 जरूरीकालीन प्रस्थान बा एक्जिट पॉइंट व्यवस्था सहर गुरुत्वपूर्ण स्थान मानक आवश्यकता को मनेकर भीड़ परिचालना रैपिड एक्शन फोर्स एवं अन्य टैक्टिकल यूनिट नियोजन संपूर्ण भाव में ये व्यवस्था मान कर स्वास्थ्य परिमल पानीय जल ट्राफिक नियंत्रण गमनागमन व्यवस्था ये समस्त व्यवस्था आदि प्रस्तुति प्राय शेष पर्यायर पहुंची जाए। सुरक्षा दायित्व आपण समस्ते होती विशेषज्ञ राजनैतिक व्यक्ति ठारू आपण मान पाखे निज निजर वृत्ति उपरे दक्षता रही। तेणु मुझे विषय अधिक किसी कहबी ना किंतु जड़े साधारण भक्त दृष्टि मुझे प्रसंग उत्थापन करी आशा करूँ ध्यान देवे। सबुठ गुरुत्वपूर्ण होउछि समन्वय। रथयात्रा अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी मानकर दीर्घ दिन बहु बड़ अभिज्ञता रही। गत 2 वर्ष मध्य
ଯାହା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ସେ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତର୍ଜମା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହାର ନିରାକରଣ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାର ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଓ ତାର ସମାଧାନ କ'ଣ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆପଣମାନେ ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାମ କରାଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ସବୁ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୀତିନୀତି। ମୁଁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ହୋଇଛି ସେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକମାନେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇବେ, କାରଣ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସକାଳୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆଖି ରଥ ଉପରେ ହିଁ ରହିଥିବ। କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ରଥଟଣା ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସେବକ ଏହାକୁ ମନରେ ରଖି ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ରଥ ଏବଂ ରଥ ବେଢ଼ାର ସୁରକ୍ଷା। ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଭୁଲ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଧାର କରାଯିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତାହାର କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଛି। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଯେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଡ଼ନ ପାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା ତାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଅଧିକ କଡ଼ନ ପାସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୀତିନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସେବାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକରଣ ଯେପରି ଇନର କର୍ଡନରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ରୁହନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସେବାୟତ ଅନଧିକୃତ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ନ କରି ଶାଳୀନତା ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ଶାଳୀନତା ସହିତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବାରଣ କରିକି ଶାସନମାନେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ କଡ଼ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟରେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଅନୁକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଏ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ହୋଇଥିବା ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ବୈଠକରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା, ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉପକରଣ ମୁତୟନ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ନ ପାରିଲେ ତାହାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଏସବୁ ଉପକରଣକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି ତେବେ ତାକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ମନିଟର ମଧ୍ୟ ତାର କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବାବଦରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଜରରେ ରଖିବେ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯେକୌଣସି ମହିଳା ଏକାକୀ ଆସି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଆମ ସୁରକ୍ଷା ପରିଚାଳନାର ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରେ କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲି। କ୍ୟାମେରାକୁ ମନିଟରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫୋକସ୍ ରଖିବା କଥା। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବା କଥା। ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତାକୁ ରିଏଲ ଟାଇମ୍ରେ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାର ନିହାତି ଇଏ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଛି। ଏବେ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲି ଚତୁର୍ଥରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା।
ଏଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଅବସରରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭିଡର ସୁଯୋଗ ନେଇକରି ମହିଳା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅନେକ ସମୟରେ ନଜର ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି କେହି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣ କରେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମୀୟ ସ୍ଥଳୀ ଧର୍ମୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହାନି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କିଛି ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସୁଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ we should not let our guard down even for a moment। ଷଷ୍ଠରେ ଏତେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସବୁ ସତର୍କତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉ କି ଅଘଟଣ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଷ୍ଟ୍ରେଚରର ସୁଗମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେଫ୍ କରିଡର ସଦାସର୍ବଦା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମୁଦ୍ରରେ ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଡିପ୍ଲୟ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ନଳିଆଙ୍କୁ ବି ଟେମ୍ପରାରିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯାଇପାରେ। ସପ୍ତମରେ ଯାନବାହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ଅନେକ ଜରୁରୀ ବିଷୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ ହେଉଛି। ସମଗ୍ର ପୁରୀ ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ର ମାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଜିଠାରୁ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସହିତ ରାସ୍ତାକୂଳରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟର ମାନକୁ ବି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେମିତି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଯଥା ଟ୍ରାଫିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ନ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷା ତାପରେ ଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା। ଅଷ୍ଟମରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ, ବର୍ଷା ହେବ ନା ଗୁଳିଗୁଳି ହେବ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଗୁଳିଗୁଳି ହୁଏ ତେବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଜଳସିଞ୍ଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବାରେ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ। ନବମରେ ପୁରା ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ମୋବାଇଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରିକଭରି ଭ୍ୟାନ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଡିପ୍ଲୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପଟୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟୁ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପଟୁ ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋଇଂ କରିଡର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫାୟାର ଗାଡ଼ିର ଅବାଧ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଣୁ ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋଇଂ କରିଡର ଯେମିତି ହେଇପାରିବ ଆଗରୁ ବି କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହି 3 ଦିନ ବି ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ଆଖପାଖର ସବୁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଠି ବି ଆମର ଅଛି ହାଇ ଆଲର୍ଟ ମୋଡରେ ରଖାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। Choose excellence. Choose Kripajal Engineering College. Admissions open for Diploma, B.Tech, M.Tech, MCA, MBA and PGDM. Apply now.